تلنگانہ حکومت نے عوام کی سہولت اور وقت کی بچت کے لیے ایک جامع ڈیجیٹل پلیٹ فارم می ٹکٹ ایپ متعارف کرایا ہے۔ اب تک مسافروں کو آرٹیسی بسوں کے لیے ایک ویب سائٹ، میٹرو کے لیے الگ ایپ اور مندروں یا سیاحتی مقامات کے لیے مختلف پورٹلز کا استعمال کرنا پڑتا تھا، لیکن اب اس نئی ایپ کے ذریعے تمام خدمات ایک ہی جگہ فراہم کر دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے محکمہ برائے الیکٹرانکس سروس ڈیلیوری نے اس ایپ کو ڈیزائن کیا ہے۔ اس ایپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر نہ صرف سفر کے ٹکٹ بلکہ ریاست کے مشہور سیاحتی مقامات اور مندروں کے درشن کے ٹکٹ بھی بک کیے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر سنکرانتی کے تہوار پر گھر جانے والے اور چھٹیاں گزارنے کے لیے سیاحتی مقامات کا رخ کرنے والوں کے لیے یہ ایپ انتہائی کارآمد ثابت ہوگی۔ ریاست کرناٹک کے بنگلورو میں ایک دل دہلانے والے واقعے میں نوجوان نے خاتون کا کر دیا قتل۔ سافٹ ویئر انجینئر 34 سالہ شرمیلا راما مورتی نگر کے سبرمنی لے آؤٹ میں اپنے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ ابتدا میں یہ معلوم ہوا تھا کہ دم گھٹنے کے باعث اس کی موت واقع ہوئی جب اپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ 3 جنوری کو پیش آیا۔ تحقیقات میں چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے۔ ابتدائی طور پر یہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ وہ آگ لگنے کی وجہ سے دم گھٹنے سے فوت ہو گئی ہوں گی۔ تحقیقات کے دوران سائنسی طریقے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے شواہد اکٹھا کیے گئے اور تصدیق کی گئی کہ شرمیلا قتل کی شکار ہوئی۔ ملزم کی شناخت کرنال کوری کے طور پر ہوئی ہے۔ کرنال، جو شرمیلا کے گھر کے بالکل پاس رہتا تھا، اس نے بتایا ہے کہ 3 جنوری کی رات 9 بجے وہ شرمیلا کے گھر سلائیڈنگ ونڈو کے ذریعے داخل ہوا۔ اس نے شرمیلا پر جنسی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خاتون نے سخت مزاحمت کی۔ اس کے لیے اس نے اس کا منہ اور ناک بند کر دی تاکہ وہ ہوش کھو دے۔ اسی دوران شرمیلا کی موت ہو گئی تو ملزم نے شواہد مٹانے کے لیے اس کے کپڑے اور دیگر اشیاء کو بیڈ پر رکھ کر آگ لگا دی اور اس کا موبائل فون لے کر فرار ہو گیا تاکہ یہ حادثہ ثابت ہو سکے۔ ملزم کرنال نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ ملزم کو گرفتاری کے بعد جیل منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک غیر معمولی اور متنازع اقدام کے تحت خود کو وینزویلا کا صدر قرار دے دیا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنی ویکیپیڈیا صفحے کا اسکرین شاٹ شیئر کیا، جس میں انہیں وینزویلا کا کارگزار صدر دکھایا گیا۔ اس تصویر میں یہ بھی درج ہے کہ وہ جنوری سال 2026 سے موجودہ امریکی صدر ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے اس اعلان کے بعد عالمی سطح پر سیاسی اور سفارتی حلقوں میں شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس اقدام کو ناقدین نے علامتی اعلان طاقت کے اظہار اور بین الاقوامی قوانین سے متصادم اقدام قرار دیا۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے اس تصویر یا اعلان پر فوری طور پر کوئی وضاحتی بیان سامنے نہیں آیا، تاہم اس معاملے نے سوشل میڈیا اور عالمی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ تلنگانہ کے خاتون IAS عہدیدار کے خلاف غیر مصدقہ اور بے بنیاد خبروں کی تشہیر پر تیلگو کے متعدد چینلز کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اس معاملے پر تلنگانہ IAS آفیسرز ایسوسی ایشن اور IPS آفیسرز ایسوسی ایشن نے سخت مذمت کرتے ہوئے پولیس میں باضابطہ شکایت درج کروائی۔ IAS ایسوسی ایشن کے سیکریٹری اور سینئر IAS افسر جیش رنجن کی شکایت پر حیدرآباد کی CCS پولیس نے NTV انتظامیہ اور چند دیگر سوشل میڈیا چینلز کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ جھوٹی خبریں کن بنیادوں پر نشر کی گئی۔ معلومات کا ماخذ کیا گیا تھا کہ اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے۔ عہدیداروں نے وعدہ کیا ہے کہ بغیر تصدیق ایسی خبریں نشر کرنا نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ عوامی اعتماد کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ قصورواروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ممکن ہو۔ ہندوستانی خلائی تحقیقاتی ادارے اسرو کا قابل اعتماد راکٹ PSLV-C62 پیر کو اپنے مشن میں ناکام ہو گیا۔ یہ راکٹ DRDO کے اہم ترین زمین مشاہداتی سیٹلائٹ EVS-N1 اور 15 دیگر ملکی و غیر ملکی سیٹلائٹس کو ان کے مقررہ مدار میں پہنچانے میں ناکام رہا۔ 22.5 گھنٹے کی الٹی گنتی کے بعد 44.4 میٹر بلند اور 260 ٹن وزنی اس راکٹ نے صبح 10:18 پر شار رینج کے پہلے لانچ پیڈ سے شاندار پرواز کی۔ ابتدائی 3 مراحل کی علیحدگی تک سب کچھ معمول کے مطابق رہا، لیکن اس کے بعد راکٹ میں فنی خرابی پیدا ہوئی اور وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر وی نارائن نے مشن کنٹرول سینٹر سے سائنسدانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، پہلے 3 مراحل تک راکٹ کی کارکردگی نارمل تھی، اس کے بعد فنی خرابی پائی گئی اور فلائٹ اپنے راستے سے ہٹ گئی۔ یہ مشن مکمل نہیں ہو سکا۔ ہم ڈیٹا کا تجزیہ کر رہے ہیں اور جلد تفصیلات فراہم کریں گے۔ EVS-N1 سیٹلائٹ دفاعی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا تھا، جو دشمن کے چھپائے گئے فوجی اثاثوں، فوج کی نقل و حرکت اور ہتھیاروں کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس مشن میں برازیل، نیپال، اسپین، فرانس، تھائی لینڈ اور برطانیہ کے 15 سیٹلائٹس بھی شامل تھے جو تباہ ہو گئے۔
हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जना ने पीर के रोज ऐलान किया है कि संक्रांति त्यौहार से कबल शहर में चलाई गई एक खुसूसी मुहिम के दौरान पुलिस ने 8 से 11 जनवरी के दरमियान चीनी मांझा के 2150 बॉबिन जब्त किए, जिनकी मालियत तकरीबन 43 लाख रुपए बताई गई है। इस दौरान चीनी मांझे की गैर कानूनी फरोख्त के इल्जाम में 29 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और 57 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान दर्ज किए गए 132 मुकदमात में पुलिस ने मजमूई तौर पर 8,376 बॉबिन जब्त किए, जिनकी मालियत तकरीबन 1,68,00,000 रुपए है, जबकि इस सिलसिले में 200 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने खबरदार किया है कि चीनी मांझे की खरीद फरोख्त संगीन जुर्म है और इस पर कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी के लिए महफूज धागे इस्तेमाल करें ताकि इंसानी जानों, परिंदों और माहौल को नुकसान न पहुंचे। हैदराबाद के बोरामंडा इलाके में इतवार की रात एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। पब में जान पहचान होने के बाद बातचीत बंद होने पर बरहम एक नौजवान ने एक लड़की को बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बोरामंडा में पब के जरिए वाकिफियत के बाद मुलजिम जहीर ने कनीज फातिमा को एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल के अक़ब में वाक़े सुनसान इलाके में ले जाकर कत्ल किया और नाश को दीवार के करीब फेंक दिया। बस्ती की रिहायशियों ने वाक़े की इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को तहवील में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया और कत्ल के असल मुहर्रिकात के बारे में तफ्तीश जारी है। झारखंड के रामगढ़ जिले से एक इंतहाई वहशियाना और शर्मनाक वारदात सामने आई। यहाँ चोरी के शुबे में एक 7 साला मासूम बच्चे को दरख्त से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। ये वारदात उस वक्त सामने आई जब उसका 20 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे के हाथ पांव बंधे हुए हैं और मारा पीटा जा रहा है। ये वारदात 9 जनवरी को पतरातो थाना इलाके के तहत डेजर कॉलोनी में पेश आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। तफ्तीश के बाद कलीदी मुलजिम बबलू प्रसाद उर्फ ठेकादारी को गिरफ्तार करके अदालत की तहवील में भेज दिया गया। शिकायत में बताया गया है कि बबलू प्रसाद ने कॉलोनी के 2 दीगर रिहायशियों के साथ मिलकर बच्चे को रोका और उस पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाया। उसके बाद बच्चे को दरख्त से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस का कहना है कि वारदात में मुलव्विस दीगर मुलजिमीन की शिनाख्त की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले ने एक बार फिर मुआशरे में बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। चीनी मांझे की वजह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शदीद जख्मी हो गया। गच्चीबौली से हफीजपेट मोटरसाइकिल पर जाते वक्त चीनी मांझा लपटने की वजह से चैतन्या नामी नौजवान का हाथ कट गया। शदीद जख्मी चैतन्या को मुकामी लोगों ने माधापुर के एक अस्पताल मुंतकिल किया। अगरचे चीनी मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी आए थे, लेकिन मालूमात की कमी के बाइस कुछ लोग अब भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम खतरात का शिकार हो रहे हैं। पतंग उड़ाते वक्त मांझा टूटकर हवा में लटक जाता है, जिसके बाइस सड़क पर सफर करने वालों के साथ बार बार हादसा पेश आ रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर व MLC महेश कुमार गौड़ ने नेशनल यूथ डे के मौके पर तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाना हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक अदीम रहनुमा थे, जिन्होंने नौजवानों में खुद एतमादी, हुब्बुल वतनी और खिदमत का जज्बा पैदा किया। उनके अफकार और तालीमात आज की नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हर किसी को स्वामी विवेकानंद का ये पैगाम याद रखना चाहिए कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। उन्होंने वादे किया है कि कांग्रेस हुकूमत नौजवानों की तालीम, रोजगार और महारतों की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दे रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हुआ है और दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है। हैदराबाद, मेदक, राजेंद्र नगर और पटनचेरू जैसे इलाकों में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले दर्जे हरारत में 1 से 2 डिग्री की कमी रिकॉर्ड की गई। रियासत में दर्जे हरारत बाद मकामात पर 10 डिग्री से कम तक गिर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम कई अजला में अकल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र आदिलाबाद, निर्मल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निजामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, जयशंकर, भोपालापल्ली, मेदक, संगारेड्डी, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, हैदराबाद, रंगारेड्डी और वकाराबाद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वज़ीर इमारत व शुमारे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि संक्रांति तातीलात के सिलसिले में हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के आबाई मकामात को तकरीबन 12 लाख गाड़ियों से रवानगी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हैदराबाद से 9 लाख गाड़ियां आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुई थी, जबकि जारिया साल 12 लाख गाड़ियों की रवानगी का इम्कान है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल से बचने के लिए टोल गेट्स पर खुसूसी इंतजाम करें।
انہوں نے حیدرآباد سے وجےواڑا جانے والے راستے پر موجود ٹول گیٹ پر خصوصی توجہ کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ٹول گیٹ پر گاڑیوں کی قطار بننے نہ پائے۔ سنکرانتی تہوار کے سلسلے میں گزشتہ 2 دنوں سے تلنگانہ سے آبائی مقامات کو روانگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایمبولینس گاڑیوں کو تعینات کیا جائے۔ مسافرین کی رہنمائی کے لیے ٹول فری ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے۔